Dear students, in this video we are going to study as management as science or art. There are conflicting views about whether management is science or an art. Some management experts say that management is a science and some others say that management is art. By resolving this conflict, some of the important features we should learn about the process of science and how the process of arts takes place. Science is mostly learned through experiments, and arts is learned mostly through practice or practice or in experiences. So, in the light of this, we have to identify some of the process of science, how the science has been existed and the arts has been existed. So, science is mostly learned through experiences, and it is a systematic body of knowledge generated through logical consistency, critical evaluation and experimental study. Thus, science has some of the features. We'll see features how the science is existed. First important feature of science is a systematic body of knowledge. Science is has some of the principles is based on definite cause and effect relationship. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ a lack of such cause and effect relationship due to flexibility in business environment. Business environment ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಕಾಸ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ exact meaning of exact reason for the effect. So ultimately we can say that for example if you throw a ball, after going up ultimately it will come back to the ground because of the earth's gravitation force. ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ a exact reason so that the ball is bouncing back. But in a management we can't say there is a exact and a definite way because of the flexibility of business environment. That is why we can say that management is not a pure science. The second feature is there is some principles based on experimentation. ಸೊ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, but these principles are based on the personal observation and experiences. It is not tested or it is not conducted in any laboratories. It is based on the personal observation and experiences of a manager. So we can say that management is not a science in this. It is not a true science in this case. Next one is verifiable principles. Principles of science can be verified by anyone and it gives a same result when we verified again and again. So ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್. ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್. So that is why we can say that management is not a pure science. So next feature is universal applications. So principles of science have universally we can apply. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್. ಸೊ ದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. That is why we can say that management principles which work well in one country may not work equally well in other country. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಂಥ ಡಿಫಿನೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಐದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. In art, there are a personalized application of knowledge to achieve a desired result. This is possible because the same set of results can be achieved through a number of alternative ways. This is done in management too. Each manager has its own way and have its own strategies to achieve a certain result. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಕಸ್, ಒಂದು ಪರ್ಪಸಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಪರ್ಪಸನ್ನು, ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಈಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್.
Another feature is improvement through continuous practices. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ practices eliminates those activities which are not relevant for achieving a desired result. ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. Thus we can say that management is an art, because through this way the manager is engaged in any art trying to move towards perfection. Perfection ಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Perfection is nothing but a desired result. Another important thing is situational applications. This implies that an art which is appreciated in one situations may not be appreciated in other situations. ಆರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ is applicable in all the situation. It is changed according to the environment, changed according to the situations. So a particular management practice which is quite effective in an organization may not be effective in another organization. ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So in a management is like that. Management also needs a creativity. Those manager creates new products, adopts new way of working, use new means of finance and practices new ways of marketing are a successful manager ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಲೆಗಾರ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಯಾರು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಂಫಸಿಸ್ more on arts. That is why we can say that management is arts. So after analyzing this management and arts and science, we can say that management is not a true science. Therefore management is called a inexact science. ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, some cause and effect, but it is not exact. So we can say that it is an inexact science ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಾದರೆ there are many arts practices is linked with the management. So we can say that management is the arts. So management has some of the feature of science, though it is not the same way as science, but it has all the features of arts. So we can say that management is both science and arts.